नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हाँ तनु पहले एक नज़र चाहुंदी खबरों ते। राज सभा के बजट इजलास दौरान अज राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद प्रस्ताव और किसानी मुद्दों पर चर्चा जारी। सदन की कार्रवाई में अड़िका पाने का यतन करने ते चेयरमैन ने 3 संसद मैंबरों को सदन चो एक दिन लिए किया मुलतवी। कांग्रेसी आगू गुलाम नबी आजाद ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली दौरान वापरिया घटनावां की निंदा करदियां दोषियों को बंदी सज़ा देने की गल आखी। बंगलुरु में 3 दिन तक चलने वाले एशिया के सब तो वड्डे हवाई शो का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 LCA तेजस जहाज बनाने का ठेका मिला। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 7 तो 8 सालों दौरान देश के रक्षा खेत्र के आधुनिकीकरण से 130 अरब डॉलर खर्च किए जाने की योजना। प्रधानमंत्री ने एरो इंडिया शो को रक्षा खेत्र में आत्मनिर्भरता लिए किए जा रहे उपरालियां को दर्शाने वाला मंच दस्या। देश भर में हुण तक 41,38,000 तो वध लाभपात्रियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अंडमान निकोबार टापू देश का पूरी तरह नाल कोविड-19 मुक्त ऐलानिया गया पहला केंद्र शासित प्रदेश बनिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के मौजूदा बजट इजलास के तीजे दिन अज राज सभा में किसानों के मुद्दे ते शुरुआत में हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई शुरू होने तो कुछ देर बाद ही विरोधी पार्टियों के मैंबरों ने नारेबाजी की। मगरों कुछ देर बाद किसानों के मुद्दे ते चर्चा लिए सरकार और विरोधी पार्टी विचाले सहमति बन गई, जिस मगरों राष्ट्रपति के भाषण से चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद मता राज सभा में पेश होने ते असम तो बीजेपी संसद मैंबर भुवनेश्वर कलीता ने चर्चा की शुरुआत की। इस तो पहला राज सभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने सदन की कार्रवाई में अड़िका पाने की कोशिश करते आम आदमी पार्टी के मैंबरों संजय सिंह, सुशील गुप्ता और ND गुप्ता को दिन भर लिए सदन चो मुअत्तल कर दिता। इस दौरान कार्रवाई को 5 मिनट लिए मुलतवी भी करना पिया। राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद मते दौरान चल रही चर्चा दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज सभा में नजर आए। इस दौरान बोलदियां राज सभा कांग्रेसी आगू गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहला भी किसानों लिए कानून बनाए गए सन जिन्होंने किसानों वालों पसंद नहीं किया गया सी। उन्होंने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली दौरान वापरिया घटनावां की निंदा करदियां दोषियों को बंदी सज़ा देने की गल भी आखी। सब लोग जितने विपक्ष के लोग हैं 18-19 पार्टियां मिलकर हमने लिए तय किया कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स से पहले डिस्कशन किसानों का नहीं होता है तो जो डिस्कशन उस दिन होना चाहिए था किसानों के लिए ही, वो हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी चर्चा करेंगे 5 घंटे। तो वो 5 घंटे जो किसानों की चर्चा करनी थी अलग से बिल्कुल स्टैंड अलोन, वो हम चर्चा करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में और वो 5 घंटे वहां बढ़ाए जाएं 15 घंटे। भारतीय जनता पार्टी वालों राज सभा विच आंध्र प्रदेश के मंदिरों में हो रहे हमलों का मुद्दा चुकया गया और केंद्र सरकार को इस संबंधी में ढुकवीं कार्रवाई करने की अपील की गई। बीजेपी मैंबर GVL नरसिम्हा राव ने उपरले सदन में सिफर काल दौरान इस मुद्दे को चुकते हुए दावा किया कि पिछले 19 महीनों दौरान आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों से हमले तोड़न और मूर्तियों को अपवित्र करन और अजिहे होर दोषों तहत 140 के करीब मामले सामने आए हैं। बंगलुरु में 3 दिन तक चलने वाले एशिया के सब तो वड्डे हवाई शो एरो इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समागम में मुख्य मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके तिन्ने फौजा ने मुखी भी हाजिर सन। रक्षा मंत्री ने अपने मंत्रालय वालों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 LCA तेजस लड़ाकू जहाज बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी सौंपया। समागम दौरान बोलदियां रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भी इस समागम में वड्डी गिनती में रक्षा ते हवाबाजी के खेत्र जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एरो इंडिया 2021 दौरान भारत की रक्षा और हवाबाजी के खेत्र में वध रही ताकत को दर्शाया जाएगा। उन्होंने वर्चुअल ढंग नाल इस समागम में हिस्सा लैण लई मालदीव, यूक्रेन, गिनी, ईरान, कोमोरोज और मैडागास्कर के रक्षा मंत्रियों का भी धन्यवाद किया। Foreign companies, defense ministers, delegates, service chiefs and officials from more than 55 nations are participating in this event. It reflects the growing optimism of the global community and the level of confidence felt in the emerging capabilities of India. India today offers a unique opportunity in defense and aerospace manufacturing. This opportunity comes as a sangam
of rising demand, greater innovation, conducive policy, and a maturing ecosystem in defense and aerospace manufacturing sector. ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 540 ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ 55 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। HAL ਨੂੰ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਰੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਖੋਈ 30 MKI ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖੋਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਏਅਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਬਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ B-1B ਲਾਂਸਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਕਰਕੇ ਭਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੁਕੜੀ 26 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 41,38,918 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,88,762 ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 1,997 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 61,332 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.08% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 62,631 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,60,057 ਅਤੇ ਦਰ 1.49% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 110 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ICMR ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 7,21,121 ਕੋਰੋਨਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਕਰੋੜ 84,73,178 ਕੋਰੋਨਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2,122 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 171 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਟਿਵ ਦੇ 538 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 356, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 212, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 148 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 131 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,932 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 62 ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 512 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 17.89% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਜਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਹਿਤ 1,14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 33.57% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।